प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल लैपो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, उस चक्कर दे बाहर एक बिंदु हैगा, उस बिंदु तो असी स्पर्श रेखावां खिंचनियां ने चक्कर दे उपर। वो किवें खिंचनियां ने उस बारे असी अज चर्चा करांगे, समझांगे, उसनूं देखण दी कोशिश करांगे। सब तो पहला जिहड़ा दिता गया चक्कर है, असी वो चक्कर ड्रॉ करने हैं कि एक जिहड़ा चक्कर सानूं दिता गया है असी उसकी रचना करिए। उम्मीद है अज दे टॉपिक के अनुसार तुहाडे कोल प्रकार ते पेंसिल स्केल जोमैट्री बॉक्स पूरा तुहाडे नाल होवेगा और तुसीं भी कोशिश करनी है नाल नाल उस चीज़ नूं समझना है और उस चीज़ नूं बनाना है। एक असी चक्कर लिया जिस दा केंद्र ओ है, जिसका केंद्र कितना है ओ, उस दे बाहर एक पी बिंदु है। किहड़ा बिंदु है? पी। उस पी बिंदु तो असी स्पर्श रेखावां खिंचनियां ने इस चक्कर दियां। उस दे लई असीं की करांगे, ओ अते पी दोनों बिंदुआं नूं असीं मिलावांगे। सब तो पहला स्टैप असीं की करना है, ओ अते पी दोनों बिंदुआं नूं असीं आपस दे विच मिला देना है। ये जरूरी नहीं कि पी जिहड़ा बिल्कुल सीधी रेखा विच ही होएगा, किते भी हो सकदा, उपर भी, नीचे भी, किसी पासे भी हो सकता है। तो असी एक पी बिंदु ले लिया बिना ज़्यादा देखे कि वो सीधी रेखा विच है या नहीं है। असी इत्थे नाल नाल ये भी लिखना है कि सानू दिता की है और असी करना की है। दिता की होया सानू, एक चक्कर जिसका केंद्र वो है अते पी चक्कर तो बाहर एक बिंदु है। करना की है सी, असी पी बिंदु तो चक्कर दियां स्पर्श रेखावां खिंचनियां हैं। तो देखो रचना भी असी लिखांगे नाल नाल कि रचना किवें किवें असी बना रहे हैं। जिवें सब तो पहला स्टैप असी की कीता, पी अते ओ नूं मिलाओ। असी पी अते ओ नूं मिलाता। उस तो बाद सैकंड स्टैप असी की करना है, असी ओ अते पी जिहड़ी रेखा बन गई उस रेखा दा लंब-सम दुभाजक खिंचना है। इसनूं दो बराबर हिस्सों में वंडना है। दो बराबर हिस्सों में किवें वंडांगे असी अद्धे तो ज़्यादा प्रकार खोल लेने आ। प्रकार खोल के एक चाप इधर लगाने आ, एक चाप नीचे पासे लगाने आ, ओ दे उपर रख के सम दुभाजित करना। उम्मीद है तुहानूं आंदा होएगा। इसे तरह पी बिंदु ते प्रकार रख के दो चापां जिहड़ियां लगाईआं सी उन्हां नूं असीं कट करांगे। कट्टण तो बाद उन्हां दोनों चापां दे जिहड़े बिंदु ने उन्हां नूं असीं एक रेखा द्वारा मिलावांगे। वो रेखा पी ओ नूं एक बिंदु एम दे उपर कट करेगी। देखो ध्यान नाल, बड़े ध्यान दे नाल बनानी पेगी चीज़ सानूं ये कि साडा जिहड़ा हैगा बिंदु
M ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ M ਬਿੰਦੂ PO ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PM ਔਰ MO ਬਰਾਬਰ ਹਨ। PO ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ PO ਦਾ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚੋ, ਜੋ ਕਿ PO ਨੂੰ M ਉੱਪਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤੋਂ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, M ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ M ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ MP ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, M ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ MP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ M ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ P ਅਤੇ O ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, M ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ MP ਜਾਂ MO ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ M ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ R ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ PM ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ Q ਅਤੇ R ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ Q ਤੇ R ਲੈ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, P ਨੂੰ Q ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ P ਨੂੰ Q ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿੰਦੂ P ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, PQ ਅਤੇ PR। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ P ਨੂੰ Q ਅਤੇ R ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਤਾਂ PQ ਅਤੇ PR ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ PQ ਅਤੇ PR ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, O ਅਤੇ R ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, O ਅਤੇ Q ਨੂੰ, O R ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ O ਅਤੇ R ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ PQO ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ PQO ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ OQ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਬ ਹੈ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PQ ਅਤੇ PR ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਔਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾने ਆ। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ P ਬਿੰਦੂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, P। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। P ਅਤੇ O ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
PO ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, P ਅਤੇ O ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। P ਅਤੇ O ਦਾ, PO ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਖੰਡ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ O ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਪਾਸੇ O ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਚਾਪ ਲਗਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ PO ਨੂੰ M ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ PO ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ PO ਦਾ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਕਿ ਰੇਖਾਖੰਡ PO ਨੂੰ M ਉੱਪਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ O ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ MP ਜਾਂ MO ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ P ਅਤੇ O ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ MP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ B ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ A ਅਤੇ B ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ, M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ MP ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ A ਅਤੇ B ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ MP ਜਾਂ MO ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, P ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ B ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, P ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। P ਨੂੰ A ਅਤੇ B ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ।
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ PA ਤੇ PB ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ OA ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜਾਂ OB ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ PA ਜਾਂ PB ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਮਾਪੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। A ਅਤੇ O ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ। A ਅਤੇ O ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਇਸ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ? ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। O ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ A ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਠੀਕ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ ਇਸ ਰੇਖਾ AO ਨੂੰ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਦੁਭਾਜਕ AO ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ P ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ? AO ਦੇ AP ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AO ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲਈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ P ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਔਰ A ਨੂੰ C ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਅਤੇ A ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਚਲੋ, ਲੰਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। OB ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? OB ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਗਰ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।